العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں، ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں، سکندر بن کے طیبہ میں بھکاری نعت پڑھتے ہیں۔ ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں، سکندر بن کے طیبہ میں بھکاری نعت پڑھتے ہیں۔ خدا نے یوں بنائی ہے میرے سرکار کی صورت، خدا نے یوں بنائی ہے میرے سرکار کی صورت، نظر پڑتے ہی پتھر کے پجاری نعت پڑھتے ہیں، نظر پڑتے ہی پتھر کے پجاری نعت پڑھتے ہیں۔ میرے مخیر قوم علی جناب منوج پانڈے پردھان چندولی، جنہوں نے عرس کی ترتیب میں 2100 روپیہ پیش کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ اس جشن پاک کے صدقے میں انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ چہرہ نبی کا دیکھ کر قربان ہو گئے، چہرہ نبی کا دیکھ کر قربان ہو گئے، جو بت کو پوجتے تھے مسلمان ہو گئے۔ چہرہ نبی کا دیکھ کر قربان ہو گئے، جو بت کو پوجتے تھے مسلمان ہو گئے۔ آرام کر رہی تھی وہی آ کے برکتیں، جابر کے گھر حضور جب مہمان ہو گئے، جابر کے گھر حضور جب مہمان ہو گئے، اور نسبت میرے رسول کی جب غوث کو ملی، نسبت میرے رسول کی جب غوث کو ملی، ماں کے شکم میں حافظ قرآن ہو گئے، ماں کے شکم میں حافظ قرآن ہو گئے۔ یوں در بدر بھٹکتے تھے کاشا لیے ہوئے، یوں در بدر بھٹکتے تھے کاشا لیے ہوئے، خواجہ کے در پہ ہند کے سلطان ہو گئے، خواجہ کے در پہ ہند کے سلطان ہو گئے۔ حضرات آئیے کچھ کہا جائے اور آپ سنیں، یعنی عرض و معروض سے قبل ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آقا و مولا مکی سرکار مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے آقا و مولا نائب پروردگار حضور سید کونین سید المرسلین حضور طٰہٰ یاسین کی بارگاہ میں آئیے والہانہ عاشقانہ محبتانہ انداز میں جھوم جھوم کر کے پیش کر دیا جائے۔ پڑھ لیجئے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا قریبنا نبینا مولانا معدل الجود والکرم منبع علم الحکم مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت لائق مبارکباد کے قابل ہیں آپ حضرات، اس دور پر فتح میں اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہوئے آپ حضرات دکھائی دیتے ہیں، اور خدا اس کے رسول سے یہ محبت ہی ہے کہ آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنامے عرس پاک منا رہے ہیں، اور ایک ولی اللہ کے عرس پاک میں منانے ہی کے ساتھ میں قرب و جوار ہی میں نہیں بلکہ دور و دراز سے علماء کو مدعو کیا، لوگوں کو بلایا اور سرکار کے جلسے کا انعقاد کیا، اور لوگوں کو بلانے کے بعد میں دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، ایک پیغام بتانا چاہتے ہیں کہ ہم وہی مسلمان ہیں جو کل بھی رسول اللہ کے وفادار تھے، آج بھی وفادار ہیں، انشاءاللہ ہم صبح قیامت تک نبی کے نام کے وفادار ہوتے
रहेंगे। हम वफादार थे, वफादार हैं, वो वफादार रहेंगे। और दुनिया जो है वफादारों को ही सलाम करती हुई नजर आती है। याद रखो कि अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आपकी वफादारी अगर सच्ची और पक्की है तो यकीनन दुनिया आपको सलाम करे या न करे, दुनिया आपको देख करके मुस्कुराए या न मुस्कुराए, लेकिन जब नबी के जलसे को आप सजाएंगे तो दुनिया मुस्कुराए या न मुस्कुराए, लेकिन मेरे आका मदीने पाक में अपने कब्र के अंदर मौजूद होकर के हम सुन्नियों को देख करके इंशाअल्लाह जरूर मुस्कुराते होंगे। अगर आका हमको देख करके अपने कब्र में मुस्कुरा देंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, इंशाअल्लाह आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। तो हमको वो काम करना है कि हम जब अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करेंगे और ये अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो हम वो मुसलमान हैं कि हम इनसे जब मोहब्बत करेंगे तो जिस रास्ते से गुजरेंगे तो दुनिया ये ना कहेगी ये देखो गद्दार मुस्तफा जा रहा है, बल्कि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाएगी ये देखो वफादार मुस्तफा जा रहा है, ये वफादार मुस्तफा जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लिहाजा हमको जो है इस दौरे पर फतन में जरूरी है कि खुदा उसके रसूल के हकामात को जो है हम मजबूती के साथ में जो है हम थामे रहे और रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करते रहे। औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता, अगर हम औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता हैं तो याद रखो हमारे अकीदे में पुख्तगी आएगी, हमारा ईमान मजबूत होगा। अगर औलिया अल्लाह से हमारा रिश्ता मजबूत होगा तो हमारा ईमान भी मजबूत होगा, और जिसका ईमान मजबूत होगा वो दुनिया भी उसकी कामयाब है, आखिरत भी उसकी कामयाब और कामरा हो जाएगी। आज दुनिया वाले कहते हैं कि औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने के बाद में औलिया अल्लाह से मोहब्बत करो तो हमें मिलता क्या है, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो हमें उसका इनाम और इकराम क्या मिलेगा, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो हमें उसका जो है इनाम मिलेगा क्या, हमको फायदा क्या होगा। मैं आपको बताऊं पर ये दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना करीबना नबियना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी विकार आज नारे रिसालत। देखिए उलमाए कराम जो है एक बार दीगरे जो है तशरीफ ला रहे हैं और अभी आपके नजरों के सामने बरेली शरीफ से चल करके हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मुफ्ती मोहम्मद अजमत हुसैन साहब मंसरी आपके सामने तशरीफ ला चुके हैं। आप इनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए। और ये उस शहर से आए हैं जिसको शहर मोहब्बत कहा जाता है, कह दीजिए सुभान। और उनकी बारगाह से आए हैं जिनको इमाम इश्क मोहब्बत कहा जाता है, उनकी बारगाह से आए हैं जिनको इमाम इश्क मोहब्बत कहा जाता है, या उनकी गली से आए हैं वो मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अल्लाह जिनके रुतबे को दुनिया सलाम करती है। उन्होंने कहा था कि रसूल इकराम से मोहब्बत करने का पैगाम इन औलिया अल्लाह ने हमें दिया क्या है। एक आज हम एक अल्लाह के वली की उससे पास में बैठे हैं, उनकी मोहब्बत में बैठे हैं, और मोहब्बत ही जो है अगर हमारी ये कामयाब हो गई तो मोहब्बत ही की बिना पर जो है हम इंशाअल्लाह जन्नत के हकदार भी होंगे। अगर मोहब्बत हमारी कामयाब है, अब सिर्फ दिखावे के लिए मोहब्बत हो उसकी बात नहीं करता हूँ, अगर सच्ची पक्की औलिया अल्लाह से आपकी मोहब्बत है तो उस मोहब्बत का इनाम क्या मिलेगा। हर कोई ना कोई किसी से मोहब्बत किया करता है और औलिया अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो मिलेगा क्या। थोड़ा सा जो है आप लोग शांति का माहौल से अपना तफरी का माहौल नहीं बनना जब दूसरी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त इतना है नहीं कि कोई तफसीली गुफ्तगू किया जाए। मैं असल बात को आपको बताऊं, एक औलिया अल्लाह से मोहब्बत हम करते हैं और उनकी मोहब्बत में आ जाए, उनके इल्तिमास में आए। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में औलिया किराम तो बहुत आए और क़यामत तक आते रहेंगे। औलिया किराम तो बहुत आए, क़यामत तक आते रहेंगे,
لیکن سارے ولیوں کا سردار اللہ نے غوث اعظم کو بنا کے بھیجا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سارے ولیوں کا سردار کس کو بنایا ہے؟ اللہ نے غوث اعظم کو بنایا ہے۔ ان کی شان اتنی عرفوں والا ہے، اتنی عرفوں والا ہے، اتنی عرفوں والا ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ بس یہ سمجھیے میرے پیر سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں ہو جہاں سے سورج نکلتا ہے، میں اگر مغرب میں ہوں جہاں پر سورج ڈوبتا ہے، اگر وہ جو ہے پریشانی میں اگر مجھ کو پکارتا ہے تو میں مغرب سے مشرق میں پہنچ کر کے اس کے امداد کر دیا کرتا ہوں، اس کی دستگیری کر دیا کرتا ہوں۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے کہ جہاں پر سورج ڈوبے اس جگہ سے آپ جو ہے امداد فرماتے ہیں، جہاں پر سورج نکلتا ہے اس جگہ پر اگر ان کا کوئی مرید ہو، اور آپ آگے فرماتے ہیں اے مرید ہو اگر تم کمزور ہوئے، ناتواں ہوئے، نعیف ہوئے، اگر بیکار ہوئے تو کیا ہوا؟ تم کمزور ہوئے، طاقت والے نہ ہوئے تو کیا ہوا؟ تمہارا پیر غوث اعظم تو طاقت والا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو تمہاری مدد جو ہے قبر میں کی جائے گی، اگر ضرورت پڑ گئی تو تمہاری مدد جو ہے انشاءاللہ حاصل کر دی جائے گی۔ اگر ضرورت پڑی تو تمہاری مدد قبر میں کی جائے گی، اگر ضرورت پڑ گئی تو انشاءاللہ تمہاری مدد جو ہے حاصل میں کر دی جائے گی۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا تھا، تبھی تو کہنے والے نے کہا تھا یا الہی لے چلے دفن کرنے جب قبر میں، یا الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں پیشوائے غوث اعظم غوث الورا کا ساتھ ہو۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ کیا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو تیرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بڑی شان ہے، بڑی عرفوں والا شان ہے، بڑی مقدس زندگی ہے۔ اللہ اللہ کون سی اولیاء ہے، کون سی جو ہے سلسلہ ہے جس پہ غوث اعظم کی جو ہے شان جھلکتی نہیں ہے، کون سا وہ سلسلہ ہے جس پہ غوث اعظم کا جو ہے کرم کا سایہ نہیں ہے، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اللہ حضور غوث اعظم ہے، مسجد جو ہے مدرسہ قادریہ ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں ایک مرید ہونے کے لیے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ سرکار آپ ہم کو بیعت کریں، سرکار ہم کو آپ بیعت کر لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہاتھ بڑھاؤ بیعت ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ سرکار بیعت تو ہو جائیں گے لیکن کچھ میری باتیں ہیں تو اسے آپ قبول کر لیجئے۔ کہا کیا باتیں ہیں؟ کہا سرکار میں چور ہوں، میں چوری نہیں چھوڑوں۔ کیا کہا؟ سرکار میں چور ہوں، چوری نہیں چھوڑوں گا۔ تو کہا دوسری بات، کہا دوسری بات یہ کہ نماز نہیں پڑھتا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا، نماز نہیں پڑھتا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا، میں چور ہوں، میں چوری نہیں چھوڑوں گا۔ سرکار غوث اعظم ڈانٹتے ہیں ہٹ جا مردود۔ آیا ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں، آیا ہے پیروں کے پیر کی بارگاہ میں، آیا ہے قطب ربانی کی بارگاہ میں، آیا ہے غوث الثقلین کی بارگاہ میں اور کہتا میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا، میں چور ہوں، چوری نہیں چھوڑوں گا اور میری بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے ہٹ جا۔ یہ ایرو غیروں کے لیے نہیں ہے۔ وہ رونے لگا، قدموں کو تھام لیا، دامن سے وابستہ ہو گیا اور رونے لگا دامن کو پکڑ کر کے، کہنے لگا یا سیدی سرکار غوث اعظم یہ بتائیے کہ آپ جو ہے اپنی بارگاہ سے ہمیں ہٹا رہے ہیں، آپ اپنی بارگاہ سے ہمیں دور کر رہے ہیں، لیکن سرکار یہ بتائیے، یہ میرے سرکار آپ بتا دیجئے آپ کے نانا کا حال کیا تھا، آپ کے نانا کے رحم و کرم کا حال کیا تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے نانا کا حال یہ تھا کہ پاستا نہیں پدے پہ بھی برساتے برسانے والے، جنت سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو کہنے لگا سرکار جب آپ کے نانا کا جو ہے کام نہ بد کو دیکھتا تھا نہ برے کو دیکھتا تھا، جو بھی ان کی بارگاہ میں آیا آنا ہو گیا، صدیق آئے ابو بکر آئے، صدیق اکبر ہو گئے، فاروق اعظم ہو گئے، عثمان آئے، عثمان ذو النورین ہو گئے، حضرت علی آئے، علی شیر ہدا ہو گئے، حضرت بلال آئے، ہم سنیوں کے امام بلال آئے، ہم سنیوں کے امام ہو گئے۔ سرکار جب آپ کے نانا کا حال یہ ہے تو سرکار آپ
चाहते हैं, अच्छों को दामन से लगाएंगे तो बुरे कहा जाएंगे। सरकार आपके नाना का वास्ता, सरकार आपके बाबा हजरत अली का वास्ता, सरकार आपकी दादी हजरत खातून जन्नत का वास्ता, सरकार आपके बाबा आपके वालिद मोहतरम हजरत इमाम हसन का वास्ता, हजरत हसनैन का वास्ता, करबला के दूल्हा का वास्ता, सरकार अपनी दामन से हटाइए ना, नगहर अपने दामन से हमको दूर ना कीजिए। गौसे आजम तक देखते हैं कि ये तो बहुत परेशान हो गया, अब ये चाहेगा नहीं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं ठीक है, अगर जाना नहीं चाहता है, मेरे दामन से वाबस्ता होना चाहता है तो ठीक है, तेरी दो शर्त है, मेरी एक मान ले, मैं तुझे मुरीद दे देता हूँ। तेरी सुभान, तेरी दो है, मेरी एक ही को मान ले। तेरी दो है, मेरी एक ही को मान ले, मैं तुम्हें अपने दामन से वाबस्ता कर लूंगा। तो उसने कहा कि सरकार आप हमारी तो मान लीजिए, हमारी तो मान लीजिए, एक हजार कहेंगे मान लेंगे, इसलिए कि उसके रास्ता का कांटा तो निकल रहा था, है नहीं? नमाज नहीं पढ़ता, नमाज नहीं पढ़ेगा, चोर था चोरी नहीं छोड़ेगा। तो गौसे आजम फरमाते पहले तो मचा क्यों रहा है? क्या सरकार जल्दी कीजिए दामन को बढ़ाए। क्या ठीक है, अगर तू चाहता है तो तेरी तो मैं मानता हूँ, मेरी एक मान। उसने कहा सरकार जल्दी कीजिए। आपने फरमाया कि ठीक है, तेरी मर्जी, नमाज पढ़े न पढ़े तेरी मर्जी, कि चोरी छोड़े या न छोड़े, लेकिन मेरी मर्जी से एक काम करना पड़ेगा। क्या सरकार बता दीजिए। क्या ठीक है, जब भी नमाजों का वक्त होगा तुझे अजान कहना, सुभान, जब भी नमाज का वक्त होगा तुम्हें अजान कहना होगा। अगर तुम मेरी मान ले तो मेरी दामन से वाबस्ता हो सकता है। क्या ठीक है सरकार, जल्दी कीजिए, कलमा पढ़ाइए, अपने दामन से वाबस्ता कर लीजिए, अपनी दामन में ले लीजिए। सरकार ने उसे मुरीद कर लिया। अब मुरीद होकर के आया, अब घर में आया तो फजर हो, जुहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, अब ये अजान पे अजान, अजान पे अजान, अजान पे अजान। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन। एक दिन इसकी बेगम ने कहा कि मियाँ जी, अरे सिर्फ अजान पे अजान ही ढूंढोगे, नमाज कब पढ़ोगे? अरे अजाने दोगे कि नमाज भी पढ़ोगे? तो उसने कहा सुन, मैंने गौसे आजम से वादा किया है, मैं अजान कहूंगा लेकिन नमाज नहीं पढ़ूंगा। तो कहा वो तेरी मर्जी। अब ये अजान कहता रहा। कुछ दिन जब बीत गया तो चोर तो था ही, चोर तो था ही। एक दिन मियाँ बीवी में गुफ्तगू होती है। बीवी ने कहा अजी सुनते हो, घर में जो मामला था सब खत्म हो गया। घर में जो मामला था सब खत्म हो गया। अब एक काम करो, अजान तो पढ़ते हो मोहसिन साहब, नमाज से तुमको मतलब नहीं है, लेकिन चोरी कब करोगे? चोरी कब करोगे? चोरी नहीं करोगे तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? अल्लाह, आप भी लोग अपनी औरतों के कहने में हराम और हलाल नहीं देखते हैं, सब उठाते लाते हैं, खाते रहते हैं। ध्यान रखो, कल मैदान महशर में यही बीवियां जो तुमसे हराम और हलाल करवाती है, तुमसे गुनाहों को काम करवाती है, ये तुमसे दूर हो जाएंगी। तुम्हें अपने अमाल का इंसाफ देना। कहाँ चले गए साहब का? कोई भी काम सर झुकाने से पहले सोच लिया करो, जी हुजूर कहने से पहले सोचा करो कि बेगम ने फरमाइश क्या किया है, हराम का किया है या हलाल का किया है, नाजायज का किया है, किसका किया है। अरे हुआ कहाँ ले जाते हो यार, ये लाइन में रहा। क्या करें, मैं तो फंस गया हूँ गौसे आजम से वादा करके। काम मतलब कहा मैंने वादा किया था अजान पढ़ने का, अब तो मैं फंस चुका। अगर इसलिए मैं चोरी करने गया किसी के मकान में, अगर वक्त अजान का हो गया और वहीं पे अगर अजान देने लगा तो मेरी पिटाई हो जाएगी, मैं मार दिया जाऊंगा। इसलिए कि अगर दूसरे के घर में अजान देने जाऊंगा तो चोरी भी करूंगा तो लोग छोड़ेंगे थोड़ी ना। तो बीवी ने कहा, इसलिए बीवी ने कहा तुमने सोचा तो बेचारा था नहीं, जैसे उन्होंने कहा भक्त से तुमने कह दिया, मान लिया, अब मरो, हम कुछ नहीं जानते हैं, तुम चोरी करो या कुछ भी करो लेकिन हमको तो चाहिए। तो कहा ठीक है, जुगाड़ को लगाते हैं। 1-2 दिन उसने कुछ दिमाग लगाया। अरे बैठ जाओ भैया, लाइन लगाओ तुम लोग, वह उठाए रहो, जाओ बैठ जाओ, यहाँ आ जाओ। और देखने भागने के बाद में निशान लगा दिया कितने बजे जाना है कितने बजे नहीं। बीवी से कहने लगा कि आज रात 11 बजे जाते हैं और 3 बजे तक चोरी करके वापस आ जाएंगे। ईशा की अजान घर पे पढ़ेंगे और जो है